انا طاح لي دراسه نص. هو في الواقع نستاهل، على خاطر الطلبه الكل يعرفوا اني دائما في الدوره الاساسيه نعطي دراسه نص. النص المطلوب مني دراسته هو نص الامر الرئاسي 117 لسنه 2021 بصفه ادق الاجزاء منه اللي وردت فيها عباره سياده الشعب، وهي في جزء منها وردت في ما نعرفش كيفاش نسميها، ديباجه، توطئه، اطلاعات. تو شوفوا. والجزء الثاني ورد بالفصل 22. نقرا لكم النص في المقدمه: وحيث نص الدستور على ان الشعب هو صاحب السياده كما ورد ذلك في توطئته، وكما نص على ذلك الفصل الثالث منه، وحيث إذا تعذر على الشعب التعبير عن إرادته وممارسة سيادته والتعبير عنها في ظل الأحكام الدستورية السارية، تغلب السيادة على الأحكام المتعلقة بممارستها. وحيث عبر الشعب التونسي في أكثر من مناسبة عن رفضه للآليات المتعلقة بممارسة السيادة وطرق التعبير عنها. نقاط متتالية. ثم وحيث أن المبدأ هو أن السيادة هي للشعب، وإذا تعارض المبدأ مع الإجراءات المتعلقة بتطبيقه يقتضي ذلك تغليب المبدأ على الأشكال والإجراءات. ثم تغيب عبارة سيادة الشعب ونعاود نلقاوها في الفصل 22 في فقرته الثانية. نقرأ الكل على خاطر وحدة متكاملة. فصل 22: يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء، ويقوم على أساس الفصل بين السلطات والتوازن الفعلي بينها، ويكرس دولة القانون، ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها. هذه إذن أنيكو خاطر لك شي زوز جو بونس وي. سامحوني باش ننتقل إلى اللغة الفرنسية. Ces passages que je viens de citer sont remarquables du point de vue de la forme à deux titres. Les premiers se situent au début du texte, avant le dispositif. Comme il s'agit d'un décret présidentiel, ni d'une loi, ni d'une constitution, ce qui précède normalement le dispositif dans un décret, ce sont les visas, al-ittila'at. Wal-ittila'at hadi, quelle est leur fonction? أولاً وأساساً citer les textes dont il est fait application. Yani la base légale, le fondement juridique. Ensuite, éventuellement, le texte que l'on modifie, s'il s'agit
d'une modification, ou d'une abrogation totale, d'une modification d'un texte. Et enfin, les consultations obligatoires. وفي الأمر متاعنا هذا on trouve bien des visas. Il y a 4 visas. الدستور وخاصة من الفصل 80، الأمر الرئاسي 69/2021، الأمر الرئاسي 80/2021، والأمر الرئاسي 109/2021. لكن بعد هذه الاطلاعات نمر إلى حيثيات. On passe à des considérants. وهو c'est un peu étonnant dans un décret. Je dirais peut-être que c'est inédit, à ma connaissance en tout cas. علاش؟ Parce que les considérants en général sont la partie d'un jugement qui constitue l'exposé des motifs. Les motifs de fait ou de droit qui justifient la solution adoptée par le juge. فما ما يشبه هذا فيما يخص القوانين، وهو النص الذي يصاحب مشروع القانون، يتسمى كذلك شرح الأسباب، l'exposé des motifs، لكن ما يخرجش في نص القانون. Bien. باش نرجعوا لهذا. Le second passage qui figure au paragraphe 2 de l'article 22, est également remarquable. Il fixe les objectifs des projets de révision. Les révisions politiques que le président de la République entend préparer en vue de les soumettre à référendum. Et c'est évidemment l'expression d'un régime véritablement démocratique, nizam démocratique haqiqi, qui attire l'attention. C'est ainsi que l'expression le peuple effectivement titulaire de la souveraineté يكون فيه الشعب بالفعل صاحب السيادة بالفعل. هذه العبارات ونرجعوا لها كذلك في الأصل بعد حين ليست قانونية. Véritable هو حكم قيمي. L'effectivité est une question de fait, ce n'est pas une question de norme. نرجع. هات نرجعوا للنص نتاعنا ونشوفوا الحيثيات. إذا كان ce sont des motivations, il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'elles motivent, qu'est-ce qu'elles veulent justifier. Le premier considérant aurait pu figurer dans le premier visa. Le premier visa هو اطلاع على الدستور وخاصة منه الفصل 80. لكن في الحيثية الأولى اش نقراو؟ هو إشارة أو تذكير بأنه la souveraineté est consacrée dans le préambule de la Constitution et dans l'article 3 de celle-ci. L'article 3 اش يضيف على البريامبول؟ أنه il a fixé 2 modalités pour l'exercice de la souveraineté du peuple. Le référendum et la représentation. التوطئة فيها كان شيء تأكيد على مبدأ سيادة الشعب. Référendum et représentation. On va se limiter dans tout ce qui suit pour des raisons que vous verrez évidentes au référendum. Le recours au référendum est organisé par 2 articles dans la Constitution. 82, 144. 82 هو référendum législatif ou le 84 هو référendum constitutionnel. 144. 82 لرئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجائل للرد أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية
والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. الفصل 144 يعنى بتعديل الدستور في آخره نقرأ: يمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين. Indépendamment d'autres détails, ces deux articles interdisent le recours au référendum en l'absence d'une approbation du projet, soit de la loi, soit de la révision constitutionnelle par l'Assemblée des représentants du peuple. La souveraineté du peuple dans ce décret vient alors motiver, justifier le non-respect des dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation de l'exercice du référendum. Et comment l'a-t-il motivé? Par trois arguments qu'il s'agit de distinguer. Bien que كيف تقرا النص يظل كان فما تكرار الحيثيات، يظل كان فما تكرار فيها وما فماش تكرار فيها. هذا كان نسكروه كان خير خاطر هو اللي عمل لي في ال donc c'est autre chose. Trois arguments. L'argument l'ouleni. Si le peuple ne peut pas ou est empêché, exercer sa souveraineté conformément aux dispositions constitutionnelles pertinentes, il faut alors faire prévaloir sa souveraineté sur les règles relatives à son exercice. L'hypothèse, Rouni, qui fonde le motif, c'est que le peuple ta'azzar alayh. Il n'a pas pu. Deuxième argument. Plus d'une fois, le peuple a exprimé son refus, son rejet, rafdou, des mécanismes relatifs à l'exercice de la souveraineté et des modalités de son expression. يعني الشعب في أكثر من فرصة في أكثر من مرة رفض شنو؟ رفض الفصلين 82 و 144. Puisque ce sont ces articles-là qui organisent la modalité référendaire de l'expression de la souveraineté du peuple. Troisième argument. Le principe posé par le préambule de la Constitution et l'article 3, le principe de la souveraineté du peuple prévaut sur les formes et les procédures quand celles-ci s'opposent au principe de la souveraineté populaire. Ces trois motivations, justifications, sont malgré leurs ressemblances différentes. La première tire argument d'un principe d'impossibilité. À l'impossible, nul n'est tenu. Le deuxième se fonde sur un argument de fait. Un argument de fait. فيتمثل أنه الشعب عبر في أكثر من فرصة عن رفضه. Le troisième établit une hyper-constitutionnalité, voire une supra-constitutionnalité
dans tous les cas une hiérarchie. Ces trois arguments, ces trois justifications sont, à mon point de vue, discutables. Tout d'abord, pour prouver une impossibilité ta'adhara, il faut au minimum montrer que l'on a essayé, mais que l'on n'a pas pu. Et qu'il n'y a pas d'autre possibilité. À l'évidence, on n'a jamais essayé. Et on peut soutenir, j'ai soutenu, qu'avec des élections législatives anticipées, suite à une dissolution conforme à l'article 89 de la Constitution, cela aurait été possible. Possible, évidemment, c'est relatif à quoi? Au résultat de ces élections législatives. Mais ça, c'est le peuple. Donc, impossibilité, à mon sens, il n'y a pas. L'argument de fait, le peuple a rejeté. Comme c'est un fait, comme tout fait, on doit l'établir. Établir ce fait, ce refus par le peuple des mécanismes prévus aux articles 82, 144, puisque ce que le peuple a refusé, est الآليات المتعلقة بممارسة السيادة. Pour établir cette volonté du peuple, ce rejet par le peuple de ces mécanismes, il n'y a que deux moyens, nous le savons tous. Soit un vote, soit une révolution. Soit un vote, soit une révolution. Et une affirmation même présidentielle ne suffit pas à l'établir, sauf à confondre ce que le président rejette et ce que le peuple rejette. Troisième argument, l'argument tiré du principe hiérarchique. Outre le fait que l'article 146 de la Constitution dispose que les dispositions de la présente Constitution sont comprises et interprétées les unes par rapport aux autres comme une unité cohérente. Il nous faut noter qu'à la différence des articles 1er, de l'article 2, de l'article 49 et du dernier paragraphe de l'article 75, l'article 3 ne jouit pas d'une hyper-constitutionnalité. ليس من الفصول التي لا يمكن تعديلها. Pas d'hyperconstitutionnalité donc. Une supraconstitutionnalité alors peut-être. Faut-il rappeler que supraconstitutionnalité est une contradiction dans les termes, que c'est un non-sens. Dire qu'il y a des normes juridiques positives, dans le cas de l'espèce, ça serait la souveraineté du peuple. Dire qu'il y a des normes juridiques positives au-dessus de la Constitution, supra-constitutionnelle. L'hyper-constitutionnel, c'est dans la Constitution, c'est concevable. Mais supra, c'est en dehors et au-dessus. Ne signifie qu'une chose, que ces normes sont la Constitution, puisque ce sont elles qui sont suprêmes.
Et que la Constitution n'est pas la Constitution. Qu'elle n'en a que le nom. Elle, dire qu'il y a des normes non juridiques, non positives, mais au-dessus de la Constitution, c'est également un non-sens. Puisque si elles ne sont pas juridiques, puisqu'elles ne sont pas positives, il ne peut être question d'une hiérarchie. La hiérarchie, c'est la hiérarchie entre les normes positives. Donc, l'argument tiré de la supraconstitutionnalité ne tient pas. Sur la supraconstitutionnalité, vous savez les mots définitifs, l'analyse définitive de Georges Vedel, donc je n'y reviens pas. التأويل الثالث في ديما في l'argument بتاع الترتيب التفاضلي. On pourrait également, et ça serait plus grave, déduire de ce considérant une hiérarchie entre d'une part les principes, et d'autre part les formes et les procédures. Par nature, les premiers seraient supérieurs aux seconds. Et en cas de conflit, de contradiction, on fait prévaloir les premiers. Les principes sur les formes et les procédures. Et on peut sacrifier les secondes à l'autel des premiers. Mais tout juriste sait que les formes et les procédures ne sont ni secondaires ni secondes. Imaginez un instant qu'on fasse prévaloir les règles pénales de fond sur les règles de la procédure pénale. Les règles civiles sur les règles de la procédure civile. وهي تعبير أخرى من قرار محكمة التعقيب يؤسف له صدر منذ عدة سنوات الحق يعلو ولا يعلى عليه. لا يا سيدي. Si on faisait prévaloir les règles de fond sur les règles de forme et de procédure, moi je dis tout simplement que ça serait la fin de l'état de droit. Plus, ça serait la fin du droit. Il ne faut pas oublier l'enseignement de ce grand philosophe qu'on connaît peu, mais qui est aussi important que Hans Kelsen pour le droit dans son ouvrage majeur The Concept of Law, le concept de droit. Et les bayin fih, nous, le droit est constitué d'une union de ce qu'il appelle les règles primaires et les règles secondaires. Les règles primaires, dit-il, ce sont les règles qui accordent des droits et imposent des obligations. حقوق وواجبات. Les règles secondaires sont essentiellement les règles relatives aux formes, aux procédures, à la justice, à la durée dans le temps de la validité des normes. Ce sont des règles, chacun de nous peut constater qu'ils n'attribuent ni des droits ni des obligations. احنا ديما نقولوا قانون حقوق وواجبات، لا مش فقط حقوق وواجبات، قانون اجراءات. هارت علاش نذكر فيه؟ لانه يبين أنه خصوصية القانون بالنسبة للنظم القيمية الأخرى من أخلاق وما إلى ذلك من النظم القيمية، خصوصية القانون ما يجعلنا نتحدث عن قانون هو هذه الوحدة اللي ما تلقاهاش ailleurs que dans le droit entre les règles primaires et les règles secondaires. Sans ces règles, le droit ne pourrait pas être distingué de la morale. هذا فيما يخص سيادة الشعب في التحيث. هات نشوفوا توا la souveraineté du peuple dans le dispositif. في النص نفسه. Deux questions retiendront rapidement, Monsieur le Président, ici notre attention.
quelles sont les dispositions du décret 21-117 qui sont justifiées par ces motifs? Ensuite, comment est-ce que la souveraineté populaire est présentée, la souveraineté du peuple, est présentée dans ce dispositif? Sur la première question, la souveraineté du peuple telle qu'elle est présentée dans les motifs justifie 2 articles du décret 2021-117, les articles 15 et 22. 2 articles essentiels, importants. L'article 15, لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم وإذا ما أفضى الاستفتاء المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز 15 يوم من تاريخ إعلان عن نتائج الاستفتاء. كما نعرف احنا المراسيم هي القرارات اللي يتخذها رئيس الجمهورية في الميدان التشريعي. C'est ici un référendum législatif. والفصل 22 يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء المصادقة عليها. Et là, nous sommes dans le référendum constitutionnel. فمش قال الإصلاحات السياسية متاع الفصل 22 هي إصلاحات نجم تكون معدة مرسوم الجمعيات ومرسوم لا هذاك الكل نجم يتعمل sur la base de l'article 15, puisqu'il s'agit de loi, de décret-loi. Sur la deuxième question, la souveraineté du peuple est présentée dans l'article 22 comme devant être effective, fa'liya. Le projet présidentiel est celui de la fondation d'un régime démocratique véritable, haqiqi, dans lequel le peuple est, بالفعل, le titulaire de la souveraineté. Ces 2 qualificatifs sont surprenants dans un texte juridique, d'une part parce que la question de savoir s'il y a une vraie et une fausse démocratie n'est pas du tout une question juridique, et on peut même douter que ça soit une question philosophique, mais c'est certainement une affirmation politique. D'autre part parce que la question de savoir si une démocratie est effective ou pas n'est pas une question juridique non plus. C'est comme le mot même l'indique, une question de fait, pas de norme. Vous pouvez écrire 1000 fois le mot effectif dans une norme, il n'en demeure pas moins que c'est une norme, un devoir-être, et que l'effectivité est de l'ordre de l'être, de ce qui est observable. En d'autres termes, la souveraineté du peuple est présente dans le texte de l'article 22 de manière non juridique, mais politique. Je voudrais, pour conclure, Monsieur le Président, revenir à mon point de départ. Quelle est la signification de la souveraineté du peuple dans le décret 2021-117? Que justifie-t-elle? Est-ce qu'elle justifie le décret lui-même? Je pense que non. L'article 80, tel qu'il a été compris par le chef de l'État, est à la fois sa base juridique et sa justification. Le décret 2021-117 est une mise en œuvre de la Constitution, base juridique, et se justifie par le danger imminent. Tel que compris, peu importe, ce n'est pas à ce niveau que je me situe, Salsabil l'a largement montré tout à l'heure. C'est que l'article 81 suffit à la fois à fonder et à justifier la totalité. Mais alors, pourquoi a-t-on besoin de la motivation par la souveraineté du peuple? Il me semble clair que l'usage fait de la souveraineté du peuple fonde non pas la volonté de rester dans le cadre constitutionnel, mais une volonté contraire, la volonté de sortir du cadre constitutionnel. Et cela, l'article 80 ne peut pas le justifier. Shukran.